समस्त अपा भाई को मोर प्रणाम और वंदे मातरम। मागो दयामयी तू बिना अनागति नाही। मागो दयामयी तू बिना अनागति नाही। मो मनसी मूर्तिमयी मागो दयामयी तू बिना अनागति नाही। तो परस बिना लेखनी चलेना। तो करुणा बिना निर्झरा चलेना। तो परस बिना लेखनी निर्झरा झरेना। लगाई निराश मधु छंदरस। लगाई निराश मधु छंदरस। केते आवा दिए गाई सत्य की प्रणति नाही। मागो दयामयी तो बिना अनागति नाही। सहिता पखरा हिउची नेहुरा। अपारा दियो बारे धारा। सहिता पखरा हिउची नेहुरा। ए परा अपारा दियो बारे धारा। डाके मो कातरी मो मन अंतरे। डाके मो कातरी मो मन अंतरे। दियो परस बजाई लेखिबी परिबी गाई। मागो दयामयी तो बिना अनागति नाही। एही शेषाळी पाद तळे ढाळी। जनाए संतान दे पुष्पांजलि। एही शेषाळी पाद तळे ढाळी। जनाए संतान दे पुष्पांजलि। प्रसन्न हुओ मां डाके धरिना। प्रसन्न हुओ मां डाके धरिना। जननी गो स्नेहमयी महामायी इच्छामयी। जननी गो स्नेहमयी महामायी इच्छामयी। मागो दयामयी तो बिना अनागति नाही। मो मनसी मूर्तिमयी मागो दयामयी तो बिना अनागति नाही। माँ
धन्यवाद अपा बहुत सुंदर मातृवंदना टे निवेदन कर श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र रे उपस्थित समस्त अपा भाई को मोर प्रणाम। पाठचक्र रे माँ बही आलोचना हुए पंचम अध्याय आमर आलोचना सरी। रंजित भाई राउरकेला रंजित भाई आलोचना करती किंतु तांकर काम अन्यान्य काम थिबारु से उपस्थित आलोचना रे होई पारि नाहंती। सौभाग्य विषय आम पाखरे उपस्थित अछंदी आमर प्रिय भवेश भाई भवेश चंद्र साहू राउरकेला। वर्तमान पाठचक्र रे केतेक प्रश्नर उत्तर आलोचना हेबा पई भाई को मो अनुरोध करथिली। आमर भाई तारिणी चरण पति दुईटी प्रश्न से पठिथिले तासह मु मध्ये गोटे प्रश्न मो भाई को व्हाट्सएप को पठेछि। से तीनोटी जाकर प्रश्नर आज उत्तर आलोचना करिवे आम पाखरे। मो भाई को अनुरोध करछि से तांकर आलोचना रखिवे। भाई को मोर हृदय प्रणाम जनाउछि। भाई करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र विशेष रविवासरीय कार्यक्रम रे अंशग्रहण करथिबा समस्त भाई भौणी मानक पई मांकर कृपा भिक्षा करुछि। जेभଳି कार्यक्रम रे सूचना दौथले यार संचालिका रत्नमंजरी अपा जे आमे तीनोटी प्रश्न को नहीं ए आलोचना को आगो को नबा। प्रथम प्रश्नटी तारिणी भाईंकर जो दिव्य शक्ति तुमको अधिकार करिवो ताको तुमे अधिकार करिवा को दाबी करिवो नहीं। या उपरे गोटे प्रकार सरलीकरण को आको से चाहिए। तो मो समस्त को कहिया को चाहे जे हमें गोटे संस्कार प्रक्रिया भितर जीवन बंचु। जन्म जन्म धरी आमे केतेक विश्वास केतेक प्रकार गोटे प्रकार प्रैक्टिस जो को आमे कहि परिवा तपस्या बा गोटे प्रकार जीवन शैली एको नहीं केम बंचु था। केते गोटे विश्वास सेतिरे गोटे कथाटी बड़ प्रैक्टिकल आम समस्त रही। भगवान बा देवशक्ति ठाकुर जहाँ को आमे मानु और जो मान आमे मंदिर जाऊ जो मान उपवास करू जो मान व्रत रखू तो से आमे किछि गोटे जाचना करू। जो भली आम पिला कालू गणेश को विद्या प्रार्थना करिछु, सरस्वती को विद्या प्रार्थना करिछु, माँ दुर्गा को शक्ति प्रार्थना करिछु, माँ काली को शक्ति प्रार्थना करिछु। आम जीवन बाधा बिंधन सब कटि जाऊ आमे स्वाभाविक भाव गोटे प्रकार जीवन यापन करू जो जीवन बहुत किछि विपद आपद नहीं। आमे निरंकुश जीवन टी केमती जीवन यापन करवा ये कथाटी अनेक समय देवशक्ति पाखरे आश्रित हवा मनुष्य जातिर प्रारंभ रही आछि। आज जो माने ईश्वर ज्ञान संपर्क रे बहुत प्रत्यक्ष धारणा रखी पारंते नहीं से माने भी आज कोठी मठ मंदिर कोठी चारि छक किए बाट अरे किए जंगल भितरे किए कोठी गोटे ये काम गुड़िक करूथांती। आमे आम निज जीवन को सुरक्षित रखिया सुनिश्चित रखिया सुंदर करिया आम जीवन रे गोटे स्वच्छंदता आनिया आमे देवता मानकर आश्रित होता। ये थिला नितांत गोटे धार्मिक संस्कार कथा। किंतु जेतेबेले मनुष्यर ज्ञान बढ़िला प्रज्ञा जगत रे मनुष्य पाद देला वेदांतर ऋषि माने अध्यात्मर विराट सत्य को मनुष्य चेतना सम्मुख रे उन्मोचित कले सेतेबेले आमको भी बुझिबा को बाकी नहीं जे आमे प्रभुकर प्रतिभू ईश्वरंकर प्रतिभू तांको प्रतिनिधि बा
गोटे तांकर जंत्र ही जगत रे तांकरी कार्यटे करूछु। ये जगत रे बहुत किछि बुझिया को गले आमर किछि काम नै, किंतु आमर अहं चेतना आमर अज्ञानता आम पाखरे थिबा जुग जुगर संस्कार आमको एपरी गोटे मु चेतना भितर रखि थाए जो थिरे सबु काम गुडी को आमर बोली हम माने करूथौ। तार फलाफल पाइबा को आमर गोटे जीत थाए एवं जदि कर्मर फल आम पाखको आसे अनुकूल भाव रे आसे आमे खुशी हो, प्रतिकूल भाव रे आसिले दुखी हो। एवं सर्वोपरि मोर काम मु करूछि बा मु मो जीवन मो चारिकड़े सुख दुख मु खंजीबी, मो इच्छा अनुसार स्वप्न गुडी को मु साकार करिवि, मो इच्छा अनुसार मो जीवन रो गति पथ को मु बदलै परिबी, मो निज जीवन को मु निजे एक रूपरेख देई परिबी। ए भली गोटे स्वाभाविक धारणा, संस्कारगत धारणा, अभ्यासगत धारणा मनुष्यर रही आसी। तेणु मनीष बहु समय देव शक्ति को निज सुविधा पाई, निजर सुख पाई, निजर आनंद पाई, निजर अहंकार तृप्ति पाई व्यवहार करने को चाहिए। अतीत राजा माने राजस्व यज्ञ करुथिले, अश्वमेध यज्ञ करुथिले। राज चक्रवर्ती होवा पई गोटे प्रकार यज्ञ थिला, धन संपत्ति अर्जन करिया पई गोटे प्रकार यज्ञ थिला, आपण निरोग होवा पई गोटे प्रकार यज्ञ करुथिले। ये सबु प्रकार जो व्यवस्था रही थिला सेथिरे गोटे कथा अंततः स्पष्ट थिला जे मु होची केंद्र एवं ईश्वर माने बा देवशक्ति माने देवगण माने एमाने मोर सेवा करिया पई रही छंती बा सेमाने मोर कामटी करिदवा उचित। आपे देखंतो आमे बे तो पिला थिले, मु गोटे अनुभूति मोर मने पड़छि। मोर जने अति घनिष्ठ बंधु को नहीं कि मु जाइथिले समुद्र कूल। से दिन एते खराब पाग थिला आपण चिंता करि परिबे नै। से दिन भली आज भली जंती सब पाग जणा पड़छि बहु पूर्वरु, केबे झड़ आसीबो, केबे माने महाबात्या हबो, केबे बड़ बड़ साइक्लोन आसुची, टर्नाडो आसुची, से गोटे जानी होची। सेते बेले जानिवार किछि उपाय नथिला। आमे समुद्र कूल रे पहुंचवार किछि समय परे एते झड़ हला जे से बंधुटी समुद्र विषय किसी जाने नहीं, मु भी किसी जाने नहीं, हमर बयस बहुत कम। से पिलाटी समुद्र कुआडो निखोज हेला। तो मु झड़ भितर आसिकी गोटे जगह रे बसी रहिली। झड़र बहुत बेग थिला, किंतु मु शेष पर्यंत सुरक्षित रही पारली। किंतु मु बहुत चिंतित होई पड़ली मोर बंधुक संपर्क रे। तापरे माने तांको जेहेतु से आम घर को आसीथिले और तांकर सुरक्षार दायित्व नैतिक भाव रे मोर सेटा मु से भली मने कली एवं मो मां को प्रार्थना कली जे मां जदि सी सुरक्षित नथिबो, मो बंधुटी जगत रे नथिबो कि तार कोन विशेष असुविधा हेतु बा मु ता जदि खोजी न पाई पारे ताले मो तमु भल पाइबिनी बा तमको पूजा करबिनी। हेले आज तारीख रे सही कथा सब मने पकेले आमे जे मां को भली परीक्षा रे पकौ, मां के प्रति भल पाइबार हमर गोटे बेसिस थाए। आमे गोटे आधार को नहीं, गोटे शर्त को नहीं मां को भल पाउतो। ये सब कथा गोटे केते रेडिकुलस ना, केते हास्यास्पद, केते पिलालिया। अवश्य ताई पिला बयस थिला, किंतु ये समस्त समय दे आमे गति करिथाउ। अर्थात ईश्वरन को देवशक्ति को आमे निज काम रे लगाइला भली अनेक काम करिथाउ। जने दार्शनिक सार्कास्टिकली कहूतिले जे अनेक लोक थांती भगवान को बा देवशक्ति को निजर इंश्योरेंस कंपनी रो मालिक भली व्यवहार करंती। जे आमे तम पई एते काम कर दबो, तनु तमको हमको डिविडेंड दबाको पड़िबो। ई जगत रे सेउली लोक अछंती। आमे बहुत लोक अछंती, आपण माने भी चारिकड़े लोक देखिथिबे जोटे मानसिक प्रथा रहिछि पूर्व ओडिसा रे जे मोर
ପୁଅର ଯଦି ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ନଡିଆ ଦେବି କି କଦଳୀ ଦେବି କି ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଲଣ୍ଡା କରିଦେବି ଆଉ ନା ଗୋଟେ ନାଗ ଦେବି କିଏ କହୁଛି ଚିତା ଦେବି। ସେମିତି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ମନାସିବା ମାନସିକ କୁହନ୍ତି ତାକୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରତିଦାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଛି ଦବା, ମାନେ ଦେବଶକ୍ତି କିଛି ଦବା। ଦେବଶକ୍ତି ତ କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ବୁଝିନଥାଉ, ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ମଠ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦରେ ତାକୁ ସବୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିଦେଇଥାଉ, ତାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ବି ତିଆରି କରିଦଉ। ସବୁ ଆମ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଦୟାପୂର୍ବକ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଦଉ। ସେ ଆମକୁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ଅଥଚ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିଦଉ। ସେ ଆମକୁ ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା, ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣି ପବନ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୋଜୁଛୁ, ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ଖୋଜୁଛୁ ବୋଲି ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଥାଏ। ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପିଲାଳିଆ ଭାବନା। ଯାହା ବି ହଉ, ତାରି ଭିତରେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଦୋଷରୁ ସେ ବହୁତ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ମାଗୁଥାଏ। ମୋର ଏଇଟା କରିଦିଅ, ସେଇଟା କରିଦିଅ, ଆଉ ମୋର ଏଇ କାମଟା ହେଇଯାଉ, ସେଇ କାମଟା ହେଇଯାଉ, ମୋର ଏଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ସଫଳତା ଲାଭ କରେ। ଯଦିଓ ସଫଳତା କହିଲେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିନଥାଉ, ଏହା ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ଆହୁରି ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଆହୁରି ମଜାର ସହ କହିବେ ଆଇରନିକାଲି, ଯେ କେବଳ ଶତ୍ରୁ ନିପାତ ପାଇଁ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଦେବତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁ ଆମେ କାହାକୁ କହୁ? ଯିଏ ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହିଁ, ଆମ କଥା ମାନୁନାହିଁ, ଆମ କଥାରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ଆଉ ଆମକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଆମକୁ ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଆମକୁ ଭୁଲ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ବା ଆମକୁ ଅପମାନ କରୁଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ସାଧନାର ପଥରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁ ବାଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲେ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ ଚାହୁଁଥାଉ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଜଣେ ଭାଉଜ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଘରେ କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ସେ 7 ଦିନ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଚଉରା ମୂଳେ। କହିଲେ ଯିଏ ମୋର ଜିନିଷଟା ଚୋରି କରିନେଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ସେ 7 ଦିନ ନିରନ୍ତର ସେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସତରେ ବୋଧେ ଦେବତା ସେଭଳିଆ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ପଢିଲା ପରେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଧାରଣା ଗୁଡିକ ମଣିଷ ପାଖରେ ବହୁତ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯେ ଦେବତା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା କି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା, ସେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ପିଟିକି ସାଇଜ କରିଦେବେ ଆଉ ସିଏ ନିରଙ୍କୁଶ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନାର ଏକ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଅବତରଣ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସବୁ ବାହାରିଆ କଥା ଗୁଡିକ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିଥିବ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ହବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବାର ଗୋଟେ ଆତ୍ମଶ୍ଳାଘା, ଆତ୍ମସ୍ପର୍ଦ୍ଧା, ଆତ୍ମଗୌରବ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହାଯିବ ଆତ୍ମଗର୍ବ, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ, ଏସବୁ ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏବଂ ମା ସେଟାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଙ୍କାର ହଉଛି ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅହଙ୍କାର। ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନେ, ମୁଁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ମଣିଷ, ମୁଁ ଜଣେ ନୈତିକ ମଣିଷ, ମୁଁ ବ୍ରତ କରେ, ମୁଁ ଉପବାସ କରେ, ମୁଁ ନିୟମିତ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, ମାତୃଭବନ ଯାଉଛି, ମୁଁ ନିୟମିତ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଛି ମାଙ୍କୁ। ଏଇ ସବୁ ଧାରଣା ଗୁଡିକ ପିଲାଳିଆ ଧାରଣା, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସାଧନାର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଅଖଣ୍ଡ ଐକତ୍ୟକୁ ଆମେ ହରେଇ ବସୁ
ଏବଂ ତାର ସାଧନାର ଗୋଟେ ଗଭୀର ଦିଗ ଆଡକୁ ନ ଯାଇ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ତାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଢାଳି ଦଉ। ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଯେ ଦେବତା ମାନେ ମୋ ପାଇଁ କାମଟି କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଜଗତରେ ଅସୁର ମାନେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଯେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବା କଷ୍ଟ କରିକି ତପସ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ସେତିକି କଷ୍ଟ କରି ତପସ୍ୟା କରିପାରନ୍ତିନି। ଦେବତା ମାନେ ବି ପାରନ୍ତିନି, ମଣିଷ ମାନେ ବି ପାରନ୍ତିନି। ଆପଣ ରାବଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଭସ୍ମାସୁରର ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ବୃତ୍ରାସୁରର ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉ ସିମ୍ବଲିକ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ପଢିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଯିଏ ରାବଣର ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ସେ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେ ତପସ୍ୟା ଗୁଡିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବା ଭଳି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ସେ ତପସ୍ୟା ଗୁଡା କରିଥିଲେ? ସେମାନେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ଲାଭ କରିଥିଲେ, କିଏ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ବର ଲାଭ କରିଥିଲେ, କିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ବର ଲାଭ କରିଥିଲେ, କୌଣସି ଉପଦେବତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ବର ପାଉଥିଲେ। ତାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ନିଜେ ଜଣେ ବିରାଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେବା ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧପତିତ କରି ଅଧସ୍ତନ କରି ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରାକାଷ୍ଠାରେ ପରାକ୍ରମରେ ଯେଭଳି ପୃଥିବୀ ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, ପୃଥିବୀବାସୀ ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ, ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏଇ ଜଗତରେ ତାଙ୍କ ଭଳି କେହି ତପସ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଏତେ କଷ୍ଟର ସହିତ, ମାନେ ତିତିକ୍ଷାର ସହିତ ଯାହା କହିଲି। ସେଇଠି କଣ କରାଯାଏ? ସେମାନେ they want to use the power of a God for their own, to satisfy their own ego and desires. ନିଜର ଅହଙ୍କାର କାମନା ବାସନାର ତୃପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଗୁଡିକ ତ କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଭସ୍ମାସୁରକୁ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ କାହାଣୀରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାରିଖରେ ବି ଜଗତରେ ଅନେକ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହା ନାଁ ନଉ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବି ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ପାଖାପାଖି ସେଇଆ। ଦେ ଆର କ୍ଲେମିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଆର ଗଡମ୍ୟାନ୍ସ। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଐଶ୍ୱରିକ ସାଧନା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଐଶୀ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଐଶୀ ଯୋଉ କିଛି ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ଯୋଉଥି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଜଗତରେ ବହୁ ଅନାଚାରର କାରଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ତଳର ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହରିୟାଣାର, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ପୁଲିସ ଯେତେବେଳେ ସିଜ୍ କଲେ, ସେମାନେ ବହୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ପାଇଲେ। ତା ଭିତରେ ବନ୍ଧୁକ, ବୋମା, ଖଣ୍ଡା, ତରବାରୀ ସବୁ ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଦୁର୍ଗ ଭଳିଆ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ପୋଲିସକୁ ଏତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଫଳତଃ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ସେ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବା କି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବତ ସେବକ ଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଆମ ନିଜ ଚାରିକଡେ ତିଆରି କଲେଣି। ଆମ ନିଜ ଜୀବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଇ ସବୁ ତଥାକଥିତ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଗଡମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ଏକ ବିଶେଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଦେବଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆମେ ଦେବଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମର୍ପଣଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହୁଁ, ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମନିବେଦନଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହୁଁ, ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଇନାହୁଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଅନୁଭବ କରିନାହୁଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସବୁ
भेद ज्ञान रहिबो एवं आमको बहुत समय लागिबो मो काम अलगा ईश्वरଙ୍କ काम अलगा मांकर काम अलगा तेणु आपणको जेतबे मा वही प्रसंग रे ई पंचम अध्याय रो प्रश्न पिला माने सब पचारिथिले जेतबे तांको प्रथम प्रश्न कोन पचारिथिले जानिछन्ति पंचम अध्याय जे श्री अरविंद तो दिव्य कर्म संपर्क रे एते तात्विक कथा रखिले तो प्रकृत रे आमे जन तो बाजार हाट जीवु आमे तो छोट छोट काम करिवो के घर उड़ेबो के लुगा सफा करिवो के बासन सफा करिवो घर रो जावतीय काम भी रहिछि पिला छुआंक काम रहिछि सेगुडी को आमे प्रकृत रे दिव्य कर्म बोली कहि परिवा कि नाही आ सेटा को जदी आमे कहै जिवो जे आमे निज निमंते एटा करूछु ताले तो बस असुविधा हो भगवान पय आमे एटा करूनली बुझा जिवो तेणु माँ तांकर उत्तर रे कहिथिले जे सब किछि निर्भर करूछि केउ मनोभाव नै कि आमे कामटा करूछु को काम करूछु केते छोट काम करूछु केते बड़ काम करूछु एगुडा सब मानसिक चेतनार कथा अत्यंत मनर भूमि रे जतबे आमे काम करूथौ आमे काम को छोट बड़ भाव माने करिथौ एवं से अनुसार आम भितरे नाना प्रकार ग्लानि भी तैयारी हुए बेले बेले लोक माने भी कहती कौन आज्ञा आप बड़ लोक आप काम कर तो केते अण आध्यात्मिक ये कथाटी प्रथम कथा सी एडे बड़ लोक भी नुहे समस्ते तो परम प्रभुंकर यह हूँ चूड़ान्त एवं परम सत्य आमे समस्ते माँ संतान तेणु ये बड़ सान तो किसी ना किंतु लोकर आखिरे जिते से तार किसी पद पदवी अच्छी तार किसी क्वालिफिकेशन अच्छी तार किसी अलग प्रतिभा रही आमे से कहू तुम कौन एडे बड़ लोकटे कौन छोट कामटे कर छोट काम भावना बड़ काम भावना बड़ मनीषर भावना सान मनीषर भावना यही सब गोटे मानसिक भाव गोटे असंतुलित मनर भावना सब तैयारी करे आध्यात्मिक सत्यर स्पर्श पाई मनीष पाखे एभली उच्च नीचर भावना नहीं तेणु जो माने आमे साधना करूछंती साधनार पथरे अछंती समस्तଙ୍କ ପାଇଁ मांकर से बाणी गुडिक हला जे आमे भगवानଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଉଠିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧିକାର କରିବା ନାହିଁ बा भगवान आम निमित्त काम କରିଦେବେ ନାହିଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ବି ଆମର ବି ପିଲାଳିଆମି ଅଛି ଛୋଟ ପିଲା ହବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ आमे अनेक समय माँ को परीक्षा करदे माँ को काम देदे आम भल पाइबाटा शर्तमूलक करदे एवं अनेक समय माँ प्रति आमर निवेदन समर्पण आंतरिकता निष्ठा विश्वास भरोसा कोठी ना कोठी गोटे गोटे विमिश्र भाव रही था जो स्वाभाविक भाव आमे तांकर जंत्र भाव न भावी आमे बेले बेले देवशक्ति को बा भगवान से ऐसी शक्ति को आम निज जीवन रे आम निज कर्म रे व्यवहार करियो चाहू तेणु ये जो प्रश्नटी थिला तारणी भाईंकर सीटा पंचम अध्याय जे 25 पृष्ठारे 24 पृष्ठारे ओडिया बहिर जो दिव्य कर्म जो दिव्य शक्ति तुमको अधिकार करिवो ताको तुमे अधिकार करिवा को दाबी करिवो नाही जंत्र बोली गर्व करिवो नाही आमे थरे भगवान को ग्रहण करले अनेक लोक से आत्मभरिता भीतर चली जाती आ बेले बेले समान भितर गोटे एपरी आध्यात्मिक अहंकार बढ़ी जाए जे से कहते आमे जे भली भल पाउछु आमे जे भली भक्ति करूछु आमे जे भली काम करूछु आमे जे भली श्रृंखला रे अछु आमे जे भली नीति नियम रे अछु सेटा अन्य माने करि परिबे नाही गोटे सुपरलेटिव एक्सल्टेशन ताको साइकोलॉजी रो भाषा रे कह जाय गोटे एबवमेंटशिप आम भितरे विकसित हो जाए जोटी ताको गोटे प्रकार आध्यात्मिक औद्धत्य भी कह जाय परिबो एवं आम मन आम प्राण आम शरीर मध्यरे एपरि किछि रहिबा उचित नुहे जोठी से महती मांकर शक्ति राजी कार्य करुछंती जे कोनोसी प्रकारे
ସେଇ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଆମ ନିଜର ବିକୃତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା ବା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା। ଆମ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ତୃପ୍ତି ଆସିପାରେ, ସନ୍ତୋଷ ଆସିପାରେ, ଶାନ୍ତି ଆସିପାରେ, ଆନନ୍ଦ ଆସିପାରେ, ସବୁ ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି ସବୁ କିଛି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଏ ଜଗତରେ ପାଇଲେ, ଯାହା କିଛି ଅନୁଭବ ପାଇଲେ, ଯାହା କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କଲେ, ସବୁ କିଛି ସେ କରୁଣାମୟୀଙ୍କର, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ମାଙ୍କର, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେଣୁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆମର ଆସ୍ପୃହା, ଆମର ତାର ଶୁଦ୍ଧତା, ତାର ସମସ୍ତ କିଛି ଆମକୁ ଯାହାବି ପରାକାଷ୍ଠା ଆସିବ, ଆମ ସତ୍ତାର ସକଳ ଭୂମି, ଆମର ସକଳ ସ୍ତର ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହବ, ଯାହା କିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ସବୁକିଛି ମାଙ୍କର ହେଇ ଉଠିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତୃପ୍ତି ଆସିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ଧତା, ପରାକାଷ୍ଠା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ ଆମ ଜୀବନକୁ। ଯେତେ ଯେତେ ଆସୁଥିବ ସେତେ ସେତେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆମେ ବିହଳ ନ ହେଇଯାଇ ଏବଂ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିଭ ହୋଇ, ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ନିଜର ହିଁ କିଛି ନ ରହୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି ନିକଟରେ କେବେ କୌଣସି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତୃପ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସନ୍ତୋଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର এই ବାଟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆସୁଛେ। ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ କଏନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆନ୍ତରିକତାର ଅର୍ଥ ସବୁ କର୍ମ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ମା କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ଖୁସି ନାହଁ ତେବେ ଏବେ ତୁମେ ଆନ୍ତରିକ ନୁହଁ। ରାଇଟ୍? ଯଦି ଆମ ପାଖରେ if we are not happy, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ we are not sincere। ପରୋକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଖୁସି ଅଛୁ ତେବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ ହବ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଲଜିକ ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ, ଲଜିକ ଗୋଟେ ପାଠ, ଦର୍ଶନର ଗୋଟେ ପାଠ, ସେଟା ତର୍କ। ତର୍କରେ କୁହାଯାଏ ଗାଈର ଦୁଇଟି ଶିଙ୍ଗ ଅଛି। ତେବେ ଯାହାର ଦୁଇଟା ଶିଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଗାଈ କି? ଆମେ କହିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦାଢି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ଦାଢି ଅଛି ସେ ଜଣେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କି? ଏଇଠି ତାକୁ ଲଜିକର ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନେସେସରୀ ଟ୍ରୁଥ, ଯୋଉଟାକ ବୋଥ ସାଇଡ ହବ। ମାନେ ଏପଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ରେଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ ବି ସମ୍ଭବ। ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି, ଭାରି ଲଜିକାଲ। ଯେ ଯଦି ଆମେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ନୁହେଁ, ଯଦି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବିବାଟା ଠିକ ହବ କି ଭୁଲ ହବ? ପ୍ରଥମ ସେ ବି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମେ ଆନ୍ତରିକତାର ଅର୍ଥକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ମାଙ୍କର ବାଣୀ ହେଉଛି, ସିନ୍ସିୟରିଟି ହେଉଛି କି ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ ଡୋର୍ସ। ଦିବ୍ୟ ତୋରଣ ଭଳି ଆମର ଆନ୍ତରିକତାଟି। ଏବଂ ସିଧା କଥା, ସିନ୍ସିୟରିଟି ଇଜ ଦ ଗେଟ୍ ଟୁ ଡିଭିନିଟି। ଆମେ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆନ୍ତରିକ ହବାକୁ ପଡିବ, ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସିନ୍ସିୟରିଟିଟା ମା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କର୍ମରେ ନିଷ୍ଠାପରତା କହିଲେ ବା କର୍ମରେ ଆନ୍ତରିକତା କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ବୁଝୁ, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କର୍ମରେ ନଥାଏ। ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଆପଣ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ଆପଣ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର, ଆପଣ ଜଣେ ଓକିଲ, ଯୋଉଠି ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କାଁ ଭାଁ
ଅଳ୍ପ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବା ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କିଛି ନା କିଛି ସେ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁ, କି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, କି ଗୋଟେ ନିଜର କିଛି ଉଦ୍ୟୋଗ କରିଥାନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ରହିଛି। ସେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଚେତନାର ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପନା କରନ୍ତି, ସେଠି ଯିବେ, ସେଠି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ କେତେ ଶ୍ରେଣୀର, କେତେ କେତେ ମନୋଭାବର, କେତେ କେତେ ଚେତନାର, କିଏ ଗୋଟେ ସିନସିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିବ, କିଏ ଗୋଟେ ଇନସିନସିୟର ଥିବ, କିଏ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ, କିଏ ଗୋଟେ ଇରେସ୍ପନ୍ସିବଲ, କିଏ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହୀ ମଣିଷଟେ ଥିବ, କିଏ ଆଗ୍ରହୀ ଅନାଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଟେ ଥିବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିବେ। ସେଇଠି ଯୋଉମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ବି ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କେହି ଲୋକ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁଥିବେ, କେତେ ଲୋକ ଡିପ୍ରିସିଏଟ କରୁଥିବେ, କେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ, କେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବେ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟି କଣ? ଯୋଉ କଥାଟି ଗତ ରବିବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଅଛି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ମଳିନ କରିଦଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାଟି କଣ? ସେଇଭଳି ଆମେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଅନ୍ୟର କଥା ଗୁଡିକ ଶୁଣି ବିବ୍ରତ ହଉଛୁ, ମୁଁ ବି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଯଦି ଥରେ ଭାବି ନେବା, ଆମେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା ଯେ ମୋ ଶରୀରରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି, ମୋର ମନରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି, ମୋର ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍କର କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ, ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ, ପ୍ରାଣ ରାଜ୍ୟରେ, ମନ ରାଜ୍ୟରେ, ଶରୀର ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ ସବୁ କଥାକୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ ଅଲ୍ ପାର୍ଟସ, ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ୟୁନାଇଟ୍ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଏକତ୍ର ଦିଗକୁ ନେଇ ମୁଁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ ଯେ କେବଳ ମୁଁ ତାଙ୍କର କର୍ମ କରୁଛି, କର୍ମର ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଫଳାଫଳର ଅଧିକାର କେବଳ ତାଙ୍କର, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଆମ ଚାରିକଡେ ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କଳହ, ମାନେ ସ୍ନେହ, ସହାନ୍ତନା, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଛି ଆମ ଚାରିକଡେ, ସେଗୁଡିକ କେବଳ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବନି, ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ବି ରହିବନି। ମାନନ୍ତୁ ଆପଣ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ଆମ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଘରେ ପିଲା ପିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ତ ଆଜି ତାରିଖରେ ଅଛୁ। ବାସ୍ତବିକତା ଆମେ ତ କେହି ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇନାଉ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ବି ସେଇ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସେଠି କେତେ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ବି କାହା ପାଖରେ ଖବର ଥାଇପାରେ, ନ ରହିଲେ ଭଲ। ମଣିଷ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ ଭଳି ମାନେ କଣ, ବହୁତ ଜନ ଜହିଁ ମିଳି ଅବଶ୍ୟ ଉପଜୟୀ କଳି। ଇ କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନ, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଷ୍ଟ୍ରାଇଭିଂ, ଏ ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆନ୍ତରିକତାଟା କଣ ହେଇପାରିବ? ଅନ୍ତରରେ ଆମେ କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ପକ୍କା କରିକି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛୁ, ଅନ୍ତରରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ପକ୍କା କରିଦେଲେଣି, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା, ଏ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବତ କୃପା କାରଣରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଟା ଯାକ ମିଶି ଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କଲେଣି, ଆପଣ ସେ ଚାରିଟା ଯାକ ମିଶେଇ କେବେ ମୁଁ ନ କହିକି କୁହନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ହଉଛି ଆନ୍ତରିକତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର। ତାହେଲେ ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ଖେଳଣା କିଣିଥିଲେ ଅଥଚ ସେ ଖେଳଣାଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେଦିନ ମନ ଦୁଃଖଟା ବେଶୀ ହବ ଯୋଉଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖେଳଣା ଆପଣ ପାଇଥିଲେ ଅଥଚ ତା ହଜିଗଲା, ତାଠାରୁ ଟିକେ କମ ହବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଟ୍ରଷ୍ଟିସିପଟାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବୁ ଅନେକ ସମୟରେ, ଯୋଉଟା ମୋର ନୁହେଁ ସେଇଟାକୁ ମୋର କହିବା, ଦାବି କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ଅଭ୍ୟାସ। ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତାର ବଡ ଦିଗ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ
ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ସେ ମା କହୁଛନ୍ତି all the parts of the being must be united in their aspiration for the divine। ଦେହ ସେଦିନ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖୋଜି, ସୁଖ ନ ଖୋଜି, ବିଶ୍ରାମ ନ ଖୋଜି, ନିଦ ନ ଖୋଜି, ବିଛଣା ନ ଖୋଜି ଡିଭାଇନକୁ ଖୋଜିବ। ମନ ସେଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ନାନା ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସନ୍ଦେହ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଧ, ବେଦନା ବୋଧ ଭିତରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ସିଏ ଚାହୁଁଥିବ ଫର ଦ ଡିଭାଇନ। ଆଉ ପ୍ରାଣ ସେ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ଏଇ ଜଡ଼ ଭିତରୁ ଯେ ଉଠି ଆସିଛି ପ୍ରାଣ ଭାବରେ ମତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଣ୍ଟା ଫୁଲର ଏତେ ବେଶୀ ଉପହାର ଦେଇଛି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇନ ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏବଂ not that one part wants and others refuse to revolt। ଆନ୍ତରିକତାକୁ ଆମେ ଉପର ଠାଉରିଆରେ ଭାବରେ ବୁଝିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଚାରିଟା ଯାକ ବିଙ୍ଗର ସତ୍ତା ଗୁଡିକର ମିଳନ, ତାର ଐକ୍ୟ, ତାର ସଂହତି, ସେଇଟା ହିଁ ଆନ୍ତରିକତା। ଯଦି ଆମ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି, ମନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ମନ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛି, ପ୍ରାଣ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ପ୍ରାଣ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି, ଚତୁଃସତ୍ତା ସେଥିରେ ସମ୍ମତି ଦେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନାନ୍ତରିକ ପରିବେଶ। To be sincere in the aspiration, to want the divine for the divine sake, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଆସ୍ପୃହାରେ ଏପରି ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ଓ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, to want the divine for the divine sake। ଆମ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦିବ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁବା। ଏଇ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଦିବ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକରଣର ଏକ ବିରାଟ ଲୀଳା, ଏବଂ ସେଇ ଲୀଳା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନତାର ସହିତ, ଗଭୀରତାର ସହିତ, ମନନଶୀଳତାର ସହିତ, ଜାଗୃତିର ସହିତ, ଚେତନାର ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରୁ, ସେଦିନ ଆମେ ଅଧିକ ଆନ୍ତରିକ ହୋଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି ଫର ଫେମ୍, ଯଶ ପାଇବା ପାଇଁ, ଫର ନେମ୍, ତାଙ୍କର ନାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ଫର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢିବା ପାଇଁ, ଫର ପାୱାର, ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା, ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ସକାଳେ ଆମ ଘରକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଘଣ୍ଟାଟେ ସାମାଜିକ ଜୀବନର କେତେ ଗୋଟେ କଥା ମତେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନ୍ତର ପ୍ରାଣ କାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତା ଭିତରେ କେମିତି କଣ ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଦଳରେ ଯେଉଁଦିନ ଦିବ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବାସ୍ନା ଆସିବ, ସେଦିନ ଦେଖିବେ ଆମ ଜୀବନ ଆନ୍ତରିକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ଅପାଙ୍କର। ଭାଇ ଭବେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା ଭାଇ। ଦୁଇଟି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ହଁ, ତାରିଣୀ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ଅପାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ଏକତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରି ନ ପାରିଛ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ ଦେହ ଓ ଆତ୍ମା ନେଇ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛ ମାଙ୍କର ସେବା ନିମିତ୍ତ, ଓ ତୁମର ସମସ୍ତ କର୍ମ ହେବ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ। ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ଅପା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରେ। ଆମ ଏ ଜଗତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁର ବେସିସ୍ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ସବୁର ବେସିସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଲଭ୍। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତେ ନାହିଁ, ସେ କାମଟା କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଠି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ପାଠ ଚକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଉଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଏଠି କେହି ବସନ୍ତେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି, ଯୋଉ ବର୍ଷା ବି ହଉଛି ତା ବି ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ।
ଏ ଖରା ହଉଛି ସବୁଦିନେ ସକାଳ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଉଁଛନ୍ତି, ସେ ବି ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରେମ କାରଣରୁ ଏଇଠି ଚଢେଇ ରାବୁଛି, ପବନ ବହୁଛି, ଗଛ ମାନେ ଫଳବତୀ ହଉଛନ୍ତି, ଗଛ ମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଗତ ଆନନ୍ଦରେ ଯୋଉ ଆତଜାତ ହଉଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ମା ଆମକୁ ଅନେକ 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 ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେମଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ହଉନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ଜୀବନ ବଡ କରୁଣ ଏବଂ ଦୟନୀୟ ହେଇଯାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ମାନସୀ ମନ ତାକୁ ବହୁ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିନେଉଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଧାରଣା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅବିଶ୍ୱାସ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ତମିଶ୍ରା ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଗତି କରିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରେମର ଯୋଉ ମାଙ୍କର ରାଜୁତି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ହିଁ ଯେ ଏକମାତ୍ର ସୂତ୍ର ଯିଏ ଅଣୁ ସହିତ ଅଣୁକୁ, ପରମାଣୁ ସହିତ ପରମାଣୁକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଏକ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧାନକୁ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଯାହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ। ସେଇ କଥାଟିକୁ ଅତି ଗଭୀର ସ୍ତରରେ ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନସୀ ପ୍ରେମର ଆଧାରରେ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛୁ, ସେ କାମ ଗୁଡିକ ମାନସୀ ପ୍ରେମଟି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉଭଳି ସପ୍ତମୂଳକ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାର ନାନାଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଉଟା କୁହାଯିବ ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରସୂତ ବା ଅହଂ ପ୍ରସୂତ ଦାବି ଗୁଡିକ ରହିଛି। ତ ସେଇଠି କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏକତ୍ୱଟି ବଡ ଦୁର୍ବଳ। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଏଇ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ମାଟିଏ ତା ବାପାଟିଏ ପୁଅ ପାଇଁ କାମ କରେ, ତା ପୁଅଟି ତ ବଡ ହେଇଯାଏ, ଚାକିରି କରେ, ସେଇ ବାପା ମା କୁହନ୍ତି ପୁଅଟା ମତେ ରେସିପ୍ରୋକେଟ କରୁନି, ମତେ ଭଲ ପାଉନି, ମତେ ପଚାରୁନି, ମତେ ମୋ କଥା ବୁଝୁନି, ମୋର ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନବା କଥା ସେ କରୁନି, ଏ ପ୍ରକାର କରୁଥାଏ। ତ ଆମେ ସେଇଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁନୁ। ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସାଧନାର ଏପରି ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଯାଇଛୁ ବା ମାଙ୍କର ଚେତନାର ଏଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇଛୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ପରମ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଏକତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ସେଇ ଏକତ୍ୱଟା ଟିକେ ଯଦି ମାନେ ଫିଜିକାଲି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଅଛି, ସେ ନିଆଁ ପାଖକୁ ଯଦି ଆପଣ କାଠଟି ନଉଛନ୍ତି, କାଠଟି ଜଳିଯିବ ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ସେଇ ଅଗ୍ନିର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ସେ ଅଗ୍ନି ଭଳି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚୁଲିରୁ କାଠଟିକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବେ, ଦେଖେ ସେଟା ଅଗ୍ନିବତ୍, ସେ ଅଗ୍ନି ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଲୁହାକୁ ପୁରେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲୁହାଟା ବି ଅଗ୍ନିବତ୍, ଅଗ୍ନି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଏଇଟା ହଉଛି ଏକତ୍ୱ। ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜୀବ ହେଇକି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଜୀବସତ୍ତା, ଆମର ଏଇ ପ୍ରାଣସତ୍ତା, ଆମର ଏଇ ମନସତ୍ତା, ଆମର ଏଇ ଶରୀର ସତ୍ତା, ଏ ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କାରଣରୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟବତ୍ ହୋଇ ଉଠିବା, ଦିବ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ହୋଇ ଉଠିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଆଁ ଅଲଗା, କାଠ ଅଲଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠକୁ ଆପଣ ନିଆଁରେ ପକେଇଲେ, ସେ କାଠଟି ନିଆଁ ହୋଇଗଲା, ସେ ନିଆଁଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏଟା ବ୍ୟବହାର ହବ, ଅଗ୍ନି ଭଳି କାମ କରିବ। ଅଗ୍ନି ତ ଅଲଗା ଯଦିଓ ସେଟା ତା ଭଳି କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏକ ଜରୁରୀ ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସକ୍ରିୟ ଏକତ୍ୱ, ସକ୍ରିୟ କହିଲେ ଡାଇନାମିକ ବା ଯୋଉଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, କ୍ରିୟାଶୀଳ, ମାନେ ଯୋଉଟା ରିଅଲାଇଜେବଲ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ଆମର ଦେହ ମନ ନେଇ ମାଙ୍କର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇକି ଅଛୁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମିଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରାପୁରି ଏକୀଭୂତ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭବ କରିନାହୁଁ,
ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଚେତନା ଆମ ଚେତନା ଏକ ମଗ୍ନତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇନାହିଁ। ଏବଂ ସେ କଥା ଘଟିଛି ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ରାଧା ସେ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ରାଧାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବା ମନରେ ଯଦି ସେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୌକିକ ଉଦାହରଣ ଆମ ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ଯୋଉଦିନ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଅଖଣ୍ଡ ଏକତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଏ ସମଗ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଲୀଳାରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଲୀଳାରେ ଆମେ ମାଙ୍କର କିଭଳି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବିଷ୍ଟତାର ସହିତ, ମଗ୍ନତାର ସହିତ, ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଅଲଗା ରହିଛୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଏକତ୍ୱଟି ସ୍ଥାପିତ ହେଇନାହିଁ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ତାକୁ ଓଡିଆରେ କହିଲେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ। ମାଙ୍କର ସେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ମା ଗଛକୁ ଆଉଜିକି ବସୁଥିଲେ, ସେ ଗଛର ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଯଦି ଦେଖିଲେ, ସେ ତାରି ଚେତନା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅପୋଜିଟଟି, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ମାଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାର କାରଣ ଆମ ଆଧାରକୁ ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେସ୍। ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଇ ଅନୁକମ୍ପାଟିକୁ, ସେଇ ପ୍ରେମଟିକୁ, ସେଇ କୃପାଟିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେସ୍। ତେଣୁ ସେଇ ଏକତ୍ୱଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେସ୍। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କଥାଟି ଘଟି ନାହିଁ, ଆମ ଦେହ, ଆମ ଆତ୍ମା କୁ ସେ ନିଜେ ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ, ଆପଣ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ମନ୍ଦିରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ମା ଖୁସି ହେଲା ଭଳି ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ମାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ହେଲା ଭଳି, ମାଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଆମେ ଏ କାମ ଗୁଡିକ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା ବି କାମ କରୁ, ଆପଣ ପାଠ ପଢାନ୍ତୁ, ମାଟି ହାଣନ୍ତୁ, ବଗିଚା କରନ୍ତୁ, ରୋଷେଇଶାଳରେ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ କି ଘର ଓଳାନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି କାମଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଆମେ କରୁଥିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ କରୁଥିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, କାରଣ ସେ ଖୁସି ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଖୁସି ହେଇପାରିବା। ଏ ଅନୁଭବ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କର ଅଛି। ତା ଛୁଆ ମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ମା ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତାର ଅପୋଜିଟ ବି ଅଛି। ଯଦି ଛୁଆ ମାନେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୋ ମାର ଖୁସି ପାଇଁ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ ଇଜ ଡନ୍। ସେଇ ରେସିପ୍ରୋକେସନ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବ। ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଚୂଡାନ୍ତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାପରେ ଆମେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା। ଯେ ଆମେ ସବୁ କାମର ଭଲ ବନ୍ଦ, ବଡ ଦିଗ, ସାନ ଦିଗ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, କିଏ ଗୋଟେ ବଡ କାମ, କୋଉଟା ସାନ କାମ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ କାମ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ କାମଟି କଲେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ, ଯୋଉଟା ଯଥାର୍ଥ ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଝାଡୁ ମାରିବା ଠାରୁ ବଡ କାମ ସଂସାରରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯୋଉ କଥାଟିକି ଆମ ଓଡିଶାର ରାଜା, ଯୋଉ ଗଜପତି ରାଜା ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମହାରାଜ, ଯେ ରାଜାଧିରାଜ, ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର, ସିଏ ଝାଡୁ ମାରି ପାରନ୍ତି ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କର୍ମଟି ନିଜର ଗୌରବ ପାଇଁ କରୁନାହୁଁ, ମାଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମମଳରେ କେବଳ ମା ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ମା ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ମା ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଚିନ୍ତା ଯଦି ଗୋଟେ କର୍ମ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ମା ଅଛନ୍ତି। ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଗୋଟେ କର୍ମ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ବି ମା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ରତ୍ନ ମଞ୍ଜରୀ ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ, ପରେ ସିଏ ଯଦି ମତେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବେ, ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ତାକୁ ବି ପଠେଇ ପାରିବା।
बा कौनसी परिप्रेक्षी आलोचना करिपरिबा। सब भाई भौणी पुणी थरे मांकर असीम कृपा भिक्षा करुछि एवं आजिर एही पाणी सेवा को एठी रखुछि। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सतरे माँ बही पढ़िला बेले एते सुंदर भावरे मनरे आसे भगवान को पाई से जो मनरे बहुत सुंदर भाव आपण आलोचना करिसेंदी। आमे बुझी पारछु मां को कार्य किपरि आमे गोटे दिव्य कर्मी होई परिबा। धन्यवाद। पुणी पाठचक्र उपस्थित समस्त अप भाई तरफ मो मां को पाखरे कृतज्ञता जनाछि। भाई को पाखरे कृतज्ञता जनाछि। आज पाठचक्र समय होइछि। आज पाठचक्र स्थगित रखिबा। मां मां नाम जप सह आसंता रविवार पुणी आमर षष्ठ अध्याय आरंभ हब। जदि कौन प्रश्न आसे ताले प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा, नले षष्ठ अध्याय आमर आलोचना जारी रहिबो। 1 मिनिट नाम जप सह आमे पाठचक्र को स्थगित रखिबा। मा 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 मा